قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر کے انتخاب کا عمل جاری اسپیکر کے لیے مسلم لیگ نون کے سردار ایاز صادق اور سنی اتحاد کونسل کے ملک عامر ڈوگر امیدوار ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب بھی آج ہوگا ڈپٹی اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے سید غلام مصطفیٰ شاہ اور سنی اتحاد کونسل کے جنید اکبر مد مقابل وزیر اعظم کا انتخاب اتوار کو ہوگا قائد ایوان کا انتخاب ڈویژن کے ذریعے ہوگا کاغذات نامزدگی کل دن 2 بجے تک جمع ہوں گے جبکہ جانچ پڑتال کا عمل 3 بجے ہوگا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے شیڈیول جاری کر دیا الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب کے لیے شیڈیول جاری کر دیا صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ 9 مارچ کو ہوگی کاغذات نامزدگی کل دن 12 بجے تک جمع کرائے جا سکتے ہیں ریٹرننگ افسران 4 مارچ تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کریں گے امیدواروں کی حتمی فہرست 6 مارچ کو جاری کی جائے گی صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ صبح 10 سے شام 4 بجے تک ہوگی الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس جاری قائد ایوان کے انتخاب کا عمل شروع اراکین اسمبلی کو 2 لابیز میں تقسیم کیا گیا ہے وزارت اعلیٰ کے منصب کے لیے آزاد امیدوار علی امین گنڈاپور اور مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر عباد اللہ خان مد مقابل بلوچستان اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب کل ہوگا قائد ایوان کے لیے کاغذات نامزدگی آج 5 بجے تک جمع کرائے جائیں گے قائد ایوان کے لیے دوسری بڑی جماعت نون لیگ نے سب سے زیادہ اراکین اسمبلی والی جماعت پیپلز پارٹی کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا ہے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 435 پوائنٹس کا اضافہ 100 انڈیکس 65,000 کی حد کو عبور کر گیا ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع اسلام آباد پنجاب خیبر پختونخوا سندھ اور بلوچستان سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری آج مزید بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ راولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں رین ایمرجنسی نافذ کراچی میں بھی بارش کے پیش نظر متعلقہ ادارے الرٹ بارش اور پہاڑوں پر برف باری سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارشیں سیلاب متاثرین کی امداد و بحالی کے لیے پاک فوج ایف سی بلوچستان اور سول انتظامیہ کی جیوانی گوادر اور سربندر میں امدادی سرگرمیاں جاری گوادر کے 680 خاندانوں میں 20 ٹن سے زائد راشن تقسیم متاثرین کو طبی امداد کی فراہمی کے لیے مختلف علاقوں میں میڈیکل کیمپس قائم پاک بحریہ کی جانب سے بھی سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں غزہ میں نہتے اور بے بس فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری غزہ کے وسطی علاقے میں اسرائیلی فضائی حملے میں 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی حملہ برج پناہ گزین کیمپ پر کیا گیا جس میں ایک مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا غزہ میں پینے کے صاف پانی اور کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت عالمی برادری کا شمالی غزہ میں خوراک کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے کی مذمت واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ امداد لینے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی گولہ باری قابل مذمت ہے جس کی مؤثر آزاد تحقیقات ہونی چاہیے یہ اموات کیسے ہوئیں اور کون ذمہ دار تھا سب کو پتہ چلنا چاہیے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتیرس ایران میں عام انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ملک بھر میں 6 کروڑ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں پارلیمنٹ کی 290 نشستوں کے لیے 15,000 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے بھارت میں کسانوں کا دلی چلو مارچ 17ویں روز میں داخل کسانوں کا 13 فروری سے ہریانہ کے کھنوری اور شمبھو بارڈر پر احتجاج جاری ہریانہ پولیس کا کسان مظاہرین پر تشدد مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کی دھمکی کسان مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان
मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की दास्तान ज़कूरा तिंजपुरा बदतरीन कत्लेआम को 34 साल मुकम्मल। 1 मार्च 1990 को भारतीय फौज ने श्रीनगर में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एहतजाज के लिए जाने वाले मुजाहिरीन पर फायरिंग की थी। तिंजपुरा बाईपास पर 2 बसों पर फायरिंग से 21 जबकि ज़कूरा चौक में 26 मुजाहिरीन शहीद हो गए थे। 34 साल का अरसा गुजरने के बाद भी मुतासरीन को इंसाफ न मिल सका। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आलमी सतह पर इम्तियाजी सलूक के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। इसका मकसद दुनिया भर के लोगों को ये बावर करवाना है कि हर शख्स इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का हक लेकर पैदा होता है। सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। अल नसर और हज़्म का मुकाबला 4-4 गोल से बराबर रहा। रोनाल्डो पाबंदी की वजह से मैच में शिरकत न कर सके। अल्फिया ने अल रात को 2-1 गोल से शिकस्त दी। अल वाहदा और अल ताउन का मैच भी 3-3 गोल से बराबरी की बुनियाद पर खत्म हुआ। जॉर्जिया में फ्री वर्ल्ड टूर स्नो बोर्डिंग और स्कीइंग के मुकाबले 2 मरतबा के फ्री वर्ल्ड टूर चैंपियन फ्रांस के स्नो बोर्डर विक्टर डीली रो ने लगातार तीसरी मरतबा कामयाबी समेटी। खवातीन में स्पेन की नोरिया कैस्टन बैरन ने फतह हासिल की। फ्री राइडर स्कीइंग में कनाडा की मार्क्स गोर्गोइन ने और स्विट्जरलैंड की सेबल बेल्खेन फाते रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ काशिफ रसा और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और सबसे पहले हम खबर को शामिल करेंगे। कौमी असेंबली में स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है और स्पीकर मुंतखब होने के बाद डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर के माबैन मुकाबला है। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नमूद मुस्लिम और मलिक उमर से। अपडेट कीजिएगा, इस वक्त नमूद आप हमारे साथ मौजूद हैं। स्पीकर के इंतखाब का अमल इस वक्त शुरू हो चुका है और स्पीकर का इंतखाब इस वक्त जारी है। तमाम अरकान की जानिब से इस वक्त वोट डाला जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो स्पीकर का जो इंतखाब है उसका अमल इस वक्त जारी है, क्योंकि ये जो अमल है ये खुफिया राय शुमारी के ज़रिए होता है और इस खुफिया राय शुमारी के हवाले से जो अरकान असम्बली हैं वो अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट डाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इस वक्त इस इंतखाब में 2 उम्मीदवार हैं, जिसमें एक अयाज सादिक जो कि पहले भी स्पीकर रह चुके हैं, उसके अलावा आमिर डोगर हैं जो कि गुज़श्ता हुकूमत में चीफ व्हिप रह चुके हैं। इन दोनों के दरमियान आज मुकाबला है, जिसका जो खुफिया राय शुमारी जैसे ही वोटिंग का अमल मुकम्मल होगा फिर उसकी गिनती की जाएगी और उस गिनती के बाद जो है स्पीकर का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर है कि जैसे जो भी कामयाब होगा फिर अगली कार्रवाई जो है कामयाब स्पीकर जो है वही डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवाएगा। यहाँ पर हमारे साथ उमर मलिक भी मौजूद है। उमर, जो ये कार्रवाई है सारी, इसके जो रूल्स हैं और जो इसका तरीक़ाकार है और जो गहमा गहमी आपने देखी है वो क्या थी ऐवान में? जी, जैसा कि आपने कहा कि आज बहुत अहम दिन है। स्पीकर और नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जो है होने जा रहा है। इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर नए स्पीकर का जो है इंतखाबी अमल जारी है। खुफिया राय शुमारी के ज़रिए नए स्पीकर का इंतखाब हो रहा है। इससे पहले तरीक़ाकार के मुताबिक मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने तरीक़ाकार के मुताबिक जो नामज़द कुनान थे उनके नाम लिए और जो उम्मीदवार थे उनके नाम लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक जो इससे पहले भी कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं, वो एक बार फिर जो है वो स्पीकर के लिए जो है वो उम्मीदवार हैं। जबकि दूसरी जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से आमिर डोगर जो हैं वो मुकाबले में हैं। तो इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। अलिफ बाय तरतीब के साथ बुलाया जाता है वोटिंग के लिए अरकान असम्बली को, और 2 जो है बूथ इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद हैं और
یہ عمل اس وقت جاری ہے. یہ عمل مکمل ہونے کے بعد جو اسپیکر منتخب ہوں گے وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، جس کے بعد ڈپٹی اسپیکر کا جو ہے انتخاب عمل میں لایا جائے گا، اور اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار موجود ہے جو اسپیکر قومی اسمبلی کے انتخاب کا ہے. جی طریقہ کار یہی ہے، مگر صرف فرق اتنا ہوگا کہ جو اسپیکر ہے جو منتخب ہوں گے اگلی کارروائی وہ کریں گے، یعنی کہ ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب جو کروائیں گے وہ 9 منتخب اسپیکر جو ہیں وہ اس کا انتخاب مکمل کروائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آج کا دن اہم اس لیے ہے کہ اگر ہم اس کو پرامن انتقال اقتدار کی اگر بات کریں تو یہ اس کا ایک عام آج کا دن ہے، کیونکہ حلف کے بعد یہ صورتحال ہونا کہ اسپیکر کا انتخاب ہونا، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہونا ہے، مقررہ کا مکمل طور پر بن جانا، مقررہ کے بننے کے بعد یقیناً جو قائد ایوان کا جو انتخاب ہوگا جس کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ اتوار کے روز ہوگا، تو یہ ایک اہم جسے کہیں گے کہ پیش رفت ہے خاص طور پر جمہوری معاشروں میں، اور جمہوری جو ہمارا آئین جو جیسے کہتا ہے کہ یہ حکومت نئی حکومت کی طرف اور انتقال اقتدار کی طرف ایک جسے کہیں گے ایک اہم پیش رفت ہے. جی بالکل، انتقال اقتدار کی طرف ایک اہم پیش رفت ہے. آپ کا دن اہم ہے، ہم آپ کے ساتھ مزید بھی بات چیت جاری رکھیں گے جو یہ عمل آگے بڑھے گا. بہت شکریہ نمود مسلم آپ کا. ناظرین، قیام پاکستان سے لے کر اب تک قومی اسمبلی میں کون کون سی شخصیات اسپیکر کے عہدے پر فائز رہی ہیں، رپورٹ تیار کی ہے عمران منصف خان نے. ملاحظہ کیجیے. قومی اسمبلی کے 23ویں اسپیکر کا انتخاب ارکان پارلیمنٹ خفیہ رائے شماری کے ذریعے کریں گے. اس سے پہلے 22 اہم سیاسی شخصیات اس عہدے پر فائز رہ چکی ہیں، جس میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی شامل ہیں. قومی اسمبلی میں اسپیکر کا کردار بحیثیت کسٹوڈین انتہائی اہم ہوتا ہے. سیاسی جماعتیں اس عہدے کے لیے آئینی ماہر، بردبار اور متحمل مزاج شخصیات کو نامزد کرتی ہیں. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح پہلی دستور ساز اسمبلی کے اسپیکر تھے، جو 11 اگست 1947 سے 11 ستمبر 1948 کو اپنی وفات کے عہدے تک اس عہدے پر فائز رہے. مختلف ادوار میں مشرقی پاکستان سے 3 شخصیات اسپیکر کے عہدے پر فائز رہیں، جس میں مولوی تمیز الدین، عبد الوہاب خان، فضل القادر چودھری شامل ہیں. ایوان زیریں کے چھٹے اسپیکر عبد الجبار خان تھے. ذوالفقار علی بھٹو قومی اسمبلی کے 7ویں اسپیکر تھے. صاحبزادہ فاروق علی نے 8ویں اسپیکر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھائی. فضل الہی چودھری نے 9ویں اسپیکر کے طور پر خدمات سر انجام دی. ملک معراج خالد نے قومی اسمبلی کے 10ویں اور 13ویں اسپیکر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیے. سید فخر امام قومی اسمبلی کے 11ویں اسپیکر رہے. حامد ناصر چٹھا نے 12ویں اسپیکر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھائی. گوہر ایوب خان نے 14ویں اسپیکر کی حیثیت سے اپنے فرائض منصبی ادا کیے. 17 اکتوبر 1993 کو یوسف رضا گیلانی 15ویں اسپیکر کے طور پر منتخب ہوئے. الہی بخش سمرو ایوان زیریں کے 16ویں اسپیکر بنے. مسلم لیگ کاف کے چودھری امیر حسین 2002 کی اسمبلی میں 17ویں اسپیکر کے عہدے پر فائز ہوئے. 2008 کی اسمبلی میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا قومی اسمبلی کی پہلی خاتون اسپیکر منتخب ہوئیں. 2013 کی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے سردار ریاض صادق قومی اسمبلی کے 19ویں اسپیکر بنے. 2018 کی اسمبلی میں اسد کیسر اسپیکر منتخب ہوئے اور تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں بننے والی حکومت میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف ایوان زیریں کے اسپیکر منتخب ہوئے. ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صدارتی انتخاب کا شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری شیڈیول کے مطابق ملک میں صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ 9 مارچ کو ہوگی. کاغذات نامزدگی کل دن 12 بجے تک جمع کرائے جا سکتے ہیں. کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 4 مارچ کو ریٹرننگ آفیسر صبح 10 بجے کریں گے. امیدواروں کی حتمی فہرست 5 مارچ کو جاری کی جائے گی. صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگی. ناظرین، خیبر پختونخوا اسمبلی میں صوبے کے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ آج ہو رہی ہے. وزارت اعلیٰ کے منصب کے لیے آزاد امیدوار علی امین گنڈاپور اور مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر عباد اللہ خان مد مقابل ہیں. جی بالکل، خیبر پختونخوا کے اسمبلی میں صوبے کے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے. وزارت اعلیٰ کے منصب کے لیے آزاد امیدوار علی امین گنڈاپور اور مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر عباد اللہ خان مد مقابل ہوں گے. خیبر پختونخوا کا نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، اس کا فیصلہ بھی آج ہو جائے گا. آزاد امیدوار علی امین گنڈاپور اور مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر عباد اللہ خان مد مقابل ہیں. اسپیکر بابر سلیم سواتی اس تمام تر عمل کو آگے لے کر جا رہے ہیں اور یہ انتخاب جو ہے وہ آج ہو رہا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کا، جس میں آج جو قائد ایوان ہیں وزارت اعلیٰ کے منصب کے لیے ان کو آج چن لیا جائے گا. آزاد امیدوار علی امین گنڈاپور اور مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر عباد اللہ خان جو ہیں وہ مد مقابل ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے. خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے بھی آپ کو گاہے بگاہے اپڈیٹس دیتے رہیں گے. بلوچستان اسمبلی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ قائد ایوان کا انتخاب کل ہوگا اور قائد ایوان کے لیے کاغذات نامزدگی آج 5 بجے تک جمع کرائے جا سکیں گے. قائد ایوان کے لیے دوسری بڑی جماعت نون لیگ نے سب سے زیادہ اراکین اسمبلی والی جماعت پیپلز پارٹی کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے اسرار احمد سے. جی اسرار.
جی موجود اس وقت بلوچستان صوبائی اسمبلی کے باہر، جہاں گزشتہ روز اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے کیپٹن ریٹائرڈ عبدالخالق اچکزئی اسپیکر، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی غزالہ گولا بلا مقابلہ منتخب ہو گئی ہیں۔ اسی طرح آج 5 بجے تک قائد ایوان کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائی جائیں گی، اور کاغذات نامزدگی کی جو جانچ پڑتال کا عمل ہے وہ آج مکمل ہو جائے گا، جبکہ کل قائد ایوان کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی 17 اور پاکستان مسلم لیگ نون 16 نشستوں کے ساتھ صوبے کی سب سے بڑی جماعتیں بن گئی ہے۔ حکومت سازی کے لیے بھی معاملات طے پانے کے بعد وزیر اعلیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، جبکہ گورنر بلوچستان مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی سے وزارت اعلیٰ کے لیے 4 مضبوط امیدوار ہیں، جن میں سرفراز بگٹی، نواب ثناء اللہ زہری، صادق عمرانی اور ظہور گلیری شامل ہے۔ جی بہت شکریہ اسرار، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ توانائی اور بچت پاکستان کی ضرورت۔ ناظرین، سینیٹر سعدیہ عباسی اور سینیٹر عرفان صدیقی نے سابق سربراہ پی ٹی آئی کی جانب سے پاکستان کو قرض فراہم نہ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کو انتہائی قابل مذمت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے غیر ملکی اداروں کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا جمہوری روایات کے منافی ہے۔ سینٹ اجلاس ڈپٹی چیئرمین کی صدارت میں جاری ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ارسلان اسد سے۔ ارسلان، اس وقت سینٹ کا اجلاس بھی جاری ہے اور اظہار خیال کیا جا رہا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی جس طرح آپ نے کہا کہ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ مرزا محمد آفریدی کی صدارت میں آج سینیٹ کا اجلاس جب شروع ہوا تو اس میں وقفہ سوالات میں مختلف جو سوالات کے جواب تھے ان کو وہ دیے گئے۔ اس کے بعد ایجنڈا جو ہے 9 نکاتی مجموعی طور پر ایجنڈا ہے جس پر ابھی بحث ہو رہی ہے، جس پر ابھی کارروائی ہو رہی ہے۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہوئی وہ سینیٹر سعدیہ عباسی اور سینیٹر جو عرفان صدیقی ہیں، انہوں نے ایوان میں عوامی اہمیت کے معاملے پر بات کرتے ہوئے جو سابق سربراہ پی ٹی آئی ہیں ان کی جانب سے آئی ایم ایف کو پاکستان کو قرضہ فراہم نہ کرنے کے حوالے سے جو ایک خط لکھا گیا ہے اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے اسے کہ انتہائی قابل افسوس بات ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے اس قسم کے خطوط لکھے جاتے ہیں جس کے ذریعے بیرونی اداروں کو، غیر ملکی اداروں کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت کی دعوت دی جاتی ہے۔ دونوں ارکان نے کہا کہ اس حوالے سے جو ہے یہ پاکستان کے جو مسائل ہیں انتہائی گمبھیر مسائل ہیں، کوئی ایک جماعت، سیاسی جماعت اس کو اکیلے حل نہیں کر سکتی، اس کے لیے سب کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اس حوالے سے اس چیز کی مذمت کرنے کے حوالے سے جو ہے سینیٹر عرفان صدیقی نے سینٹ سیکریٹریٹ میں ایک تحریک التوا بھی جمع کروائی ہے جس پر جو ہے الگ سے ایک مخصوص ایک دن مقرر کیا جائے گا اور اس پر بحث کی جائے گی، تفصیلی بحث کی جائے گی۔ اس کے علاوہ مختلف جو سب سے اہم بات جو گوادر میں جو صورتحال ہے، شدید بارشوں کے بعد وہاں سیلابی صورتحال ہے، اس کا معاملہ بھی ایوان میں اٹھایا گیا اور ارکان کا کہنا تھا کہ گوادر میں حالات شدید بارشوں کے بعد خاصے خراب ہیں۔ سینیٹر ثنا جمالی نے کہا کہ شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم، جب وہ سابق وزیر اعظم تھے تو اس حوالے سے جب بلوچستان میں سیلاب آیا تھا تو انہوں نے 12 دورے کیے تھے، خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اب بھی توقع کرتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ گوادر کی صورتحال پر خصوصی اور فوری توجہ مبذول کرائے گی۔ وہاں جو عوام ہے انتہائی مشکلات کا شکار ہے، جیونی ہے، گوادر ہے وہاں پر۔ اس کے علاوہ جو ہے سینیٹر پلوشہ خان نے غزہ میں جو انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، اس ساری مظالم جو ہیں انسانیت سوز مظالم، اس کی طرف ایوان کی توجہ مبذول کرواتے ہوئے کہا کہ غزہ میں گزشتہ روز جو ہے بھوکے پیاسے لوگوں کے لیے ایک فیک طور پر، ایک جعلی طور پر ایک
سامان جو امدادی سامان ہے اس کے تقسیم کے لیے انتظام کیا گیا، اور جب لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کر وہ سامان لے رہے تھے، وہ جب آٹا لے رہے تھے، باقی چیزیں لے رہے تھے، تو ان پر اسرائیلی فوجیوں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے ان میں سینکڑوں افراد کو شہید کر دیا۔ انتہائی قابل مذمت، قابل افسوس واقعہ ہے۔ اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ بہت جلد ایوان میں ایک مذمتی قرارداد بھی پیش کریں گے۔ جی بہت شکریہ ارسلان اسد، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، اہم خبریں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے انتخاب کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ آزاد امیدوار علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ اس وقت وہ بات بھی کر رہے ہیں، یہ مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ انہوں نے اگر ووٹس کی بات کریں تو 90 ووٹ حاصل کیے ہیں علی امین گنڈاپور نے، جبکہ ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے عباد اللہ خان نے 16 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ یوں آزاد امیدوار علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا اسمبلی کے خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں 90 ووٹ حاصل کرنے کے بعد۔ سنی اتحاد کونسل کے علی امین گنڈاپور نئے قائد ایوان منتخب ہو گئے ہیں 90 ووٹ حاصل کرنے کے بعد، جبکہ ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے عباد اللہ نے 16 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں نئے قائد ایوان کا انتخاب مکمل ہو چکا ہے۔ بابر سلیم سواتی کی زیر صدارت یہ اجلاس اس وقت جاری ہے اور قائد ایوان کا انتخاب مکمل ہو چکا ہے، اور نئے قائد ایوان سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ آزاد رکن علی امین گنڈاپور ہیں، جنہوں نے 90 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہو گئے ہیں۔ ناظرین، یہ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب مکمل ہو چکا ہے۔ تمام تر انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کا اعلان کیا گیا ہے اور نئے قائد ایوان کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ آزاد رکن علی امین گنڈاپور 90 ووٹ حاصل کرنے کے بعد نئے قائد ایوان منتخب ہو گئے ہیں۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے طور پر حلف اٹھانے کے بعد ذمہ داریاں سنبھالیں گے، اور خیبر پختونخوا کی باگڈور علی امین گنڈاپور کے ہاتھ میں ہوگی، اور تمام تر معاملات کو آئینی طریقہ کار کے تحت علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ کے طور پر لے کر چلیں گے۔ اس کے بعد وہ حلف اٹھائیں گے۔ علی امین گنڈاپور 90 ووٹ حاصل کرنے کے بعد نئے قائد ایوان منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کے عباد اللہ نے 16 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہو گئے ہیں، 90 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں، اور ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے عباد اللہ خان نے 16 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ کل خیبر پختونخوا اسمبلی میں نومنتخب اراکین نے حلف اٹھایا تھا۔ قائد ایوان کے انتخاب کا عمل بھی اب مکمل ہو چکا ہے، اور سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ آزاد رکن علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ اس عمل میں کامیاب قرار پائے ہیں۔ نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہو گئے ہیں۔ پہلی بار علی امین گنڈاپور 2003 میں ناظرین رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، اور پھر 2018 میں رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے 2013 میں، اور 2018 میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، اور آج انتخابی عمل جب مکمل ہوا ہے تو علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہو چکے ہیں، اور ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے عباد اللہ خان نے 16 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی کی زیر صدارت یہ تمام تر کارروائی آگے بڑھی۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے آج ووٹنگ کا عمل مکمل ہوا خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اور وزارت اعلیٰ کے منصب کے لیے آزاد امیدوار علی امین گنڈاپور اور مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر عباد اللہ خان مد مقابل رہے، اور اب علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 90 ووٹوں کے ساتھ لے کر منتخب ہو چکے ہیں، اور ان کے مد مقابل عباد اللہ خان نے 16 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کا یہ معاملہ ہے، جہاں پر اراکین قومی اسمبلی نے گزشتہ روز اپنا حلف اٹھایا تھا، اور آج نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل ہوا، اور وزارت اعلیٰ کے منصب کے لیے آزاد امیدوار علی امین گنڈاپور نے 90 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور یوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہو گئے ہیں۔ 2013 میں پہلی بار وہ رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، اور 2018 کی اگر بات کریں تو پھر اس میں وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے، اور آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہو گئے ہیں۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہوئے ہیں۔ یہ تمام تر کارروائی ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور آزاد امیدوار آج وہ یہ میدان مار گئے ہیں، جیت گئے ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہو گئے ہیں۔ آزاد امیدوار علی امین گنڈاپور 90 ووٹ لے کر۔ جی سجاد یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کاشف۔
जी सजाद, अपडेट कीजिएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का इंतखाब मुकम्मल हो चुका है और अली अमीन गंडापुर नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। जी बिल्कुल, आज असम्बली का इजलास जो था वो तासीर के साथ तकरीबन 1.5 घंटे की तहरीर के बाद 11:30 बजे शुरू हो गया। तो पहले जो तिलावत कलाम पाक से असम्बली का बाकायदा आगाज़ हो गया और फिर उसके बाद जो 5 मिनट का वक्त दिया गया था अरकान असम्बली के लिए, अगर हाल से बाहर हो तो घंटियाँ बजाई गई और उसको अंदर आने का मौका दिया गया। फिर उसके बाद बाकायदा आगाज़ किया गया, दरवाजे बंद किए गए और 2 लाबीज मुकर्रर किए थे। लाबी नंबर 1 जो आज़ाद उम्मीदवार थे अली अमीन गंडापुर, उनके हमायती वफा जाकर आपने जो राय है उसकी इंदराज कर रहे थे और फिर लाबी के अंदर जा रहे थे। इस तरह लाबी नंबर 2 पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन के जो उम्मीदवार, उनका हिमायती याफ्ता उम्मीदवार था, वो लाबी नंबर 2 में जा रहे थे, वहाँ आपने राय की इंदराज कर रहे थे। फिर उसके बाद जब ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो जो स्पीकर था अब्दुल सलीम सवाती, उन्होंने बाकायदा नतीजे का ऐलान किया, जिसके मुताबिक जो आज़ाद उम्मीदवार है जिनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हिमायत हासिल की, उन अली अमीन गंडापुर, उन्होंने 90 वोट हासिल किया और वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। जो उसके मद्दे मुकाबिल थे डॉक्टर इबादुल्लाह, उन्होंने 16 वोट लिए। मजमूई तौर पर 106 उम्मीदवारों ने आपने राय दी इस इंतखाब में। और जो इसमें इस वक्त मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ईवान में जो मुंतखब अरकान है उनकी तादाद 118 है। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के 9 MPs ने इस इलेक्शन से, यानी इसमें इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने बाइकाट किया था। अवामी नेशनल पार्टी का एक रुकन था, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट नहीं किया। वो ऐसा ईवान में मौजूद थे मगर उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के 2 उम्मीदवार थे जिनमें से एक गैर हाजिर रहे। तो इस तरह आज की जो कार्रवाई है उसमें मजमूई तौर पर 106 मुंतखब MPs है, उन्होंने अपनी राय दी और बाकायदा वज़ीर आला जो आज़ाद उम्मीदवार थे अली अमीन गंडापुर साहब, वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए और इस वक्त उसका जो विक्ट्री स्पीच है असम्बली में वो जारी है। बहुत शुक्रिया सज्जाद यूसुफ सही, आप अपडेट कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए हैं। 106 अरकान ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया और अली अमीन गंडापुर ने ऐवान में 90 अरकान की हिमायत हासिल की और नए कायदे ऐवान मुंतखब हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो नए कायदेवान का इंतखाबी अमल था वो मुकम्मल हो चुका है और 90 वोट हासिल करने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता अली अमीन गंडापुर जो है वो ऐवान के जो नए कायद हैं वो मुंतखब हो गए हैं। वज़ीर आला के तौर पर वो अब अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे, अपना हलफ उठाएंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के दरमियान बल्दियाती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आईनी तरमीम पर मुआहिदा तय पा गया है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह ने मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं, जबकि MQM पाकिस्तान की जानिब से सैयद मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और ख्वाजा इजहारुल हसन ने मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहिदे के हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ीशान भट्टी से। ज़ीशान, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, आज मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के माबैन पार्लियामेंट हाउस में ये मुज़ाकरात हुए और कामयाब मुज़ाकरात हुए, जिसके दरमियान दोनों जमातों में एक मायदा तय पा गया है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की तरफ से एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह ने मायदे पर दस्तखत किए हैं, जबकि MQM पाकिस्तान की जानिब से सैयद मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और ख्वाजा इजहारुल हसन ने मायदे पर दस्तखत किए हैं। जो मायदा किया गया है उसमें जो पहली डिमांड थी MQM पाकिस्तान की जानिब से वो ये थी कि बल्दियाती निज़ाम की बेहतरी के लिए आईनी तरमीम की जाए, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने इत्तफाक किया है। और इस तरमीम के तहत जो है वो MQM पाकिस्तान का कहना है कि जो इंतजामी माली इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएँ, जबकि NFC वार्ड में आइन में लिख दिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट और टाउन को माली वसाइल दिए जाएंगे और इसके अलावा हर 4 साल के बाद मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवाने पर कानून साजी की जाएगी, जिस पे मुस्लिम लीग नून ने MQM पाकिस्तान को इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि वो मुस्लिम लीग नून जो है MQM के साथ बैठ के पार्लियामेंट में इस पर कानून साजी करेगी और फिर ये मायदा तय पाया है।
पार्लियामेंट हाउस में ये मुज़ाकरात हुए हैं, जिसके बाद दोनों जमातों ने बाकायदा तौर पर माहदे पे दस्तखत किए हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून और MKM पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है और इस मुआहिदे के हवाले से ज़ीशान अली भट्टी ने हमें अपडेट किया। और इस मुआहिदे के हवाले से अगर हम तफसीलात आपके साथ शेयर करें तो इसमें तफसीलात ये हैं कि मुस्लिम लीग नून और MKM पाकिस्तान के दरमियान इस मुआहिदे के मुताबिक बल्दियाती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आइनी तरामीम तरजीह होगी। हासिन आगे बढ़ें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास के हवाले से आपको अपडेट करें। खसूसी इजलास हुआ है। इजलास में मुल्क की तारीख में पंजाब का पहला मुस्तनद डेटाबेस हब और डेटाबेस अथॉरिटी के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर किया गया है। पंजाब के पहले डेटाबेस की तश्कील से माशी पॉलिसी साजी में मदद मिलेगी और मुस्तनद और जामे डेटा की मदद से सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम में आसानी होगी। इजलास में पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हिदायत की कि पंजाब की आबादी का मरबूत और मुस्तनद डाटा मुरतब किया जाए। डाटा बैंक में पंजाब के हर फर्द और ख़ानदान के बारे में माशी और समाजी मालूमात के अशारिये शामिल होंगे। वज़ीर आला ने बच्चों की पैदाइश पर डाटा खुद ब खुद अपडेट करने का तरीक़ाकार वज़ा करने की भी हिदायत कर दी। इजलास में पंजाब में बाहर से आकर बसने वालों के आदाद व शुमार मुरतब करने और पॉपुलेशन डाटा की तश्कील के लिए कलील मुद्दती और तवील मुद्दती तरीक़ाकार पर भी गौर किया गया। इस सिलसिले में मरियम औरंगज़ेब की सरबराही में 13 रुकनी टेक्निकल वर्किंग ग्रुप कायम किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरयार आफरीदी केस में इख्तियारात के तजावुज़ करते हुए MPO ऑर्डर जारी करने के मामले पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को 6 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया है। सजाएं मुख्तसर होने की वजह से सजा का फैसला 30 दिन के लिए मुअत्तल रहेगा। अदालती हुक्म के मुताबिक सजा के खिलाफ अपील मंजूर न होने की सूरत में मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अडियाला जेल भिजवाया जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 435 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है, जबकि 100 इंडेक्स 65,000 की हद अबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 65,012 पर ट्रेड हो रहा है। कुछ बात करते हैं मौसम की सूरत हाल की। लिए चलते हैं आपको लाहौर, जहां पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल रात से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे आसिम नज़ीर से। आसिम, बारिश का ये स्पेल मजीद कितने दिन जारी रहेगा और इस वक्त कैसा मौसम है वहाँ पर? जी, लाहौर समेत पंजाब भर में कल रात से बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बाद ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और साथ साथ इन ठंडी हवाओं के चलने से मौसम जो है वो एक मरतबा फिर सर्द हो गया है। मेरे साथ अभी यहाँ पर मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट इकरामुद्दीन साहब। जी, जो प्रिवेलिंग वेदर सिस्टम है ये 3 तारीख तक कंटिन्यू करेगा। इसमें जो है तकरीबन पूरे पंजाब में ही बारिशें हैं, कहीं लाइट रेन है, कहीं मॉडरेट है। ऊपर के जो इलाके हैं जिनमें आपका गुजरांवाला, सियालकोट, जेलम, रावलपिंडी डिवीज़न है, इनमें जो है हैवी रेनफॉल के इम्कानात रहेंगे, जिससे अर्बन फ्लडिंग का चांस रहेगा। ये जो स्पेल 3 तारीख तक जारी रहेगा, इसके बाद फिर थोड़ी सी धूप निकलेगी और फिर एक नया स्पेल आने का इम्कान है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये स्पेल बारिशों का 3 तारीख तक जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कम कहीं तेज़ बारिशों का इम्कान है। जी, बहुत शुक्रिया, आप लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की तरह जुड़वा शहरों में भी तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। जी, इस्लामाबाद में हमारी नुमाइंदा शाहीन सफ्तर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से तफसील ले लेते हैं। जी शाहीन, आगाह कीजिएगा शहर इक़्तिदार का मौसम। जी नाजरीन, रात से जुड़वा शहरों में वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। मौसम काफ़ी खुशगवार हुआ है, शहरी भी मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। नाजरीन, हम इस हवाले से DG महकमे मौसमियात से बात करते हैं कि आगे मौसम की सूरत हाल क्या है। ये सिलसिला अभी हमारे पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। कराची आज दोपहर के बाद अच्छी खासी तेज़ बारिश का इम्कान है और उसके अलावा पंजाब के भी अक्सर इलाके अब इसकी ज़द में आ चुके हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है। गवादर या बलूचिस्तान के जो इलाके हैं कल तक क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, बारिश रुक जाएगी। लेकिन जो बारिश हो चुकी है उससे काफ़ी नुकसान हो चुका है, चूँकि 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। गंदम की फसल के लिए ये बड़ी अच्छी बारिश है, बिरानी इलाकों के लिए या हमारे जो सिंध के कुछ इलाके हैं जहाँ पे बारिशें बड़ी कम होती हैं, तो इन बारिशों का ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट अच्छा होगा। लेकिन अगर मॉडल फोरकास्ट देखी जाए तो आगे आने वाले दिन भी जो हैं मार्च के भी वो भी तकरीबन लगता है कि बारिशें होती रहेंगी।
اور اس موسم کی فورکاسٹ جو ماڈل فورکاسٹ ہے اس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں رمضان میں بھی جو ہے وہ روزے کم از کم اچھے موسم کے ہوں گے۔ جڑواں شہروں میں بارشوں کی وجہ سے موسم کافی خوشگوار ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بارشیں فصلوں کے لیے بہترین ثابت ہوں گی۔ شاہین صفدر، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین اسی کے ساتھ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ توانائی کی بچت کا وعدہ نبھائیں، معیشت بچائیں، ملک چلائیں۔ ناظرین مشرق وسطی کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اب اپڈیٹ کریں گے۔ غزہ میں نہتے اور بے بس فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ کے وسطی علاقے میں اسرائیلی فضائی حملے میں 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حملہ بوریش پناہ گزین کیمپ پر کیا گیا جس میں ایک مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج مزید 4 بچے غذائی قلت کی وجہ سے رحلت کر گئے ہیں۔ غزہ میں پینے کے صاف پانی اور کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت ہے، جس کی وجہ سے مغربی کنارے میں قابض فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ کلکلیلہ اور کلدندریا میں گھر گھر تلاشی کے دوران متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایلی قصبے میں فلسطینیوں اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جھڑپ میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا جبکہ 2 اسرائیلی فوجی بھی ہلاک ہو گئے۔ عالمی برادری نے شمالی غزہ میں خوراک کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ امداد لینے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی گولہ باری قابل مذمت ہے، جس کی مؤثر آزاد تحقیقات ہونی چاہیے۔ اپنے ایک بیان میں عالمی ادارے کے سربراہ نے کہا کہ یہ اموات کیسے ہوئیں اور کون ذمہ دار تھا، سب کو پتہ چلنا چاہیے۔ الجیریا کی درخواست پر بلائے گئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا جس میں غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ امریکی نائب سفیر رابرٹ ووڈ نے اس غیر رسمی اجلاس میں آتے ہی کہا کہ یہ ایک المناک دن تھا۔ ہم سب شمالی غزہ میں 100 سے زائد فلسطینیوں کی ہلاکت اور سینکڑوں کے زخمی ہونے سے بہت پریشان اور غمزدہ ہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفیر ریاض المنصور نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں خوراک کے لیے جمع ہونے والے فلسطینیوں میں موت بانٹنے والے اسرائیل کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ناظرین ایران میں عام انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ ملک بھر میں 6 کروڑ سے زیادہ ووٹرز اراکین پارلیمنٹ اور ماہرین کی اسمبلی کے اراکین کو منتخب کرنے کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کی 290 نشستوں کے لیے 15,000 امیدواروں کے مابین مقابلہ ہے۔ امیدواروں میں 13% خواتین بھی انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ ملک بھر میں 59,000 پولنگ اسٹیشنز قائم ہیں۔ پولنگ مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ ادھر بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ایک کثیر المنزلہ عمارت میں آتش زدگی سے 48 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے وزیر صحت نے ڈھاکہ میں اسپتالوں کو دورہ کرنے کے بعد میڈیا کو بتایا کہ اسپتالوں میں داخل 40 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق آگ ڈھاکہ کی بیلی روڈ کے ایک مشہور بریانی ریسٹورنٹ سے شروع ہوئی اور تیزی سے اوپر کی منزلوں تک پھیل گئی، جس سے کئی لوگ عمارت میں پھنس گئے۔ بیان میں کہا گیا کہ 75 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ حکام نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ آگ ریستوران میں گیس سلنڈر کے دھماکے سے لگی، تاہم حکومت نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ بھارت میں کسانوں کا دلی چلو مارچ 7ویں روز بھی جاری ہے۔ مارچ میں شامل کسان 13 فروری سے ہریانہ کے کھنوری شمبھو بارڈر پر احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ ہزاروں کسان دلی سے 200 کلومیٹر دور پنجاب ہریانہ سرحد پر جمع ہیں اور ہریانہ پولیس کی جانب سے کسان مظاہرین پر تشدد کے کئی واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ پولیس نے مظاہرین کے خلاف مزید سخت کارروائیوں کی دھمکی بھی دی ہے۔ مودی سرکار کی پرچار کردہ آسٹریلیا سوئم سیوک سنگھ نے زرعی ماہرین پر کڑی تنقید کی ہے۔ سڑکوں کی بندش کی وجہ سے پنجاب کو ڈیزل اور LPG کی سپلائی بری طرح متاثر ہے۔
खबरनामे में बदलते मौसम की खबरें लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के दीगर इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमे मौसमियात ने आज मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोगयानी का खतरा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के पेश नज़र रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर न निकलें। कराची से हमारी नुमाइंदा नौरीन आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नौरीन, आगाह कीजिएगा, क्या हाल है? जी, इस वक्त कराची में मौसम काफ़ी खुशगवार है। आप देख सकते हैं कि बारिश भी हो रही है और अब बारिश हल्की से आहिस्ता आहिस्ता तेज़ भी हो रही है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई थी कि कराची और सुबह सिंध में जो है वो 1 और 2 मार्च को जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। सुबह सिंध के दीगर इलाकों में 2 मार्च को भी ये सिलसिला जारी रहेगा, जबकि कराची में आज ये सिलसिला अब से शुरू हुआ है, रात गए तक जारी रहेगा। वक्फे से बारिशें होती रहेंगी, कभी हल्की और कभी तेज़ बारिशें होंगी, जिसकी वजह से नशेबी इलाके भी ज़ेरे आ सकते हैं। पूरे सूबे में जो है वो रेन एमरजेंसी नाफिज की गई है। वज़ीर आला सिंध के अहकामात के मुताबिक मुतल्लिका इदारों को, महकमों को हाई अलर्ट किया गया है ताकि किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए वो अलर्ट रहें और नशेबी इलाकों से निकासी आप के फौरी तौर पर इंतज़ामात किए जा सकें। इसके अलावा जो है वो शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। जो तेज़ बारिशें हैं उनसे जो है वो निपटा जा सके और फौरी तौर पर इंतज़ामात, इक़दामात जो किए गए हैं वो उसको अमल में लाया जा सके। जी, वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के 22 अजला में बारिश वक्फे से जारी है। बारिश के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। गवादर में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। बलूचिस्तान हुकूमत ने इमदादी सरगर्मियों के सिलसिले में सिंध हुकूमत से भी मदद तलब कर ली है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ अजीज़ मरी से। अजीज़, बताइएगा बलूचिस्तान में मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के 22 अजला में वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है आज जो 5 रोज़ गुजर चुके हैं, मुसलसल जारी है, जिसकी वजह से उनकी में जो इजाफा हो गया है। जबकि अगर हम बात करते हैं गवादर की, तो गवादर का जो ज़िला है वो मुतासिर हो चुका है और रेस्क्यू टीमें वहाँ पे पहुँच गई है, क्योंकि बलूचिस्तान हुकूमत ने सिंध से भी मदद तलब की है। पाक फौज के जवान अलर्ट हैं और गवादर से लोगों को जो है महफूज मकामात की जानिब जो है मुंतकिल किया जा रहा है। इसी तरह महकमा मौसमियात का कहना है कि कोयटा, योब, खारान, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला व दीगर अजला में जो है बारिश के साथ पहाड़ों पर जो है बर्फबारी का भी इम्कान बताया जा रहा है। जबकि कलात, आवारान, खुजदार और गवादर के जो इलाके हैं वहाँ पे तुगयानी की वजह से भी जो है सैलाबी सूरत जो है पैदा हो गई है। जबकि आवारान में जो है 3 अफराद जाँ बहक, जबकि एक जो है जख्मी हो चुका है। काफ़ी जो ऐसे अजला हैं वहाँ पे जो है जालाबारी के साथ बारिश का भी जो है इम्कान है और ये जो सर्दी की जो शिद्दत है वो मज़ीद जो है जारी रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए पाक फ़ौज, FC और सिविल इंतज़ामिया की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। सैलाब मुतासिरीन को बुनियादी सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए पाक फ़ौज के डॉक्टर्स भी पेश हैं। गवादर, सरबंदर, जीवानी के मुख्तलिफ इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं। मेडिकल कैंप्स में सैलाब से मुतासरा 1200 मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत और अद्वियात फराहम की गई हैं। मवासलात के बुनियादी ढांचे को फ़ाल करने और इलाके की दीगर मुतासरा शहरों की बहाली का काम भी हंगामी बुनियादों पर जारी है। सैलाब मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और पानी निकालने के अमल में पाक फ़ौज और सिविल इंतज़ामिया की टीमें सरगर्म अमल हैं। पाक फ़ौज की जानिब से ज़िला गवादर के 680 ख़ानदानों में 20 टन से ज़ायद राशन भी तकसीम किया गया। FC और पाक फ़ौज के अहसन इक़दाम को अहले इलाका की जानिब से सराहा गया। और आज़ीन, पाक बहरिया के भी गवादर में बारिश से मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। पाक बहरिया के जवान मकामी इंतज़ामिया के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में घरों और गलियों से सैलाबी पानी निकालने में मसरूफ़ अमल हैं। पाक बहरिया की कश्तियाँ, गोताखोर और मोबाइल मेडिकल टीमें किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हवा वक्त तैयार हैं। पाक बहरिया के जवान सिविल इंतज़ामिया के साथ मिलकर सड़कों की जल्द बहाली के लिए कोशां हैं ताकि
नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जा रहा है। इस वक्त नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं, इस वक्त पहुँच चुके हैं और आज वोटिंग का अमल हो रहा है। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के सरदार याद सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक आमिर डोगर उम्मीदवार हैं। हरूफ तहज्जी के एतबार से तमाम तर अरकान आज वोट डाल रहे हैं और इससे पहले स्पीकर की जानिब से तमाम तर पोलिंग का तरीक़ाकार भी बताया गया था, पोलिंग एजेंट मुकर्रर किए गए थे और ये मनाजिर भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। बैलेट बॉक्सेस दाएं और बाएं जानिब मौजूद हैं। हरूफ तहज्जी की तरतीब से तमाम तर अरकान वोट डाल रहे हैं और इस वक्त जो हैं वो नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी असम्बली में पहुँच चुके हैं। जबकि अगर वज़ीर आज़म के इंतखाब की बात की जाए तो इतवार को होगा। कायदे इंतखाब का जो कायदे ऐवान का इंतखाब है वो डिवीज़न के ज़रिए होगा और कागजात नामजदगी हफ्ता दिन 2 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे, जबकि जाँच पड़ताल का अमल भी 3 बजे होगा। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज का दिन इंतहाई अहम है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना वोट डाल रहे हैं। स्पीकर का आज इंतखाब हो रहा है और शिजा फातिमा ख्वाजा और दीगर नून लीग के रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद हैं और शहबाज शरीफ इस वक्त बैलेट बॉक्स में अपना वोट डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। दीगर लीगी रहनुमा भी उनके साथ मौजूद हैं। कौमी असम्बली के ये मनाजिर हैं जहाँ पर आज अरकान कौमी असम्बली खुफिया राय शुमारी के ज़रिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो किस अपने पसंद के उम्मीदवार को एज ए स्पीकर देखना चाहते हैं। वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है और जो अरकान कौमी असम्बली हैं अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं। डेप्यूटी स्पीकर का तरीक़ाकार भी इसी तरह का होगा, लेकिन सबसे पहले ये स्पीकर की कार्रवाई है जो उनके इंतखाब का मामला है जो आगे बढ़ रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ सदारत कर रहे हैं, तमाम तर कार्रवाई को मॉनिटर कर रहे हैं और गाहे बगाहे अरकान कौमी असम्बली को हिदायत भी देते जा रहे हैं। बिल्कुल नाज़िया, इंतकाल इक़्तिदार का ये मामला है और नई हुकूमत की जानिब ये अहम कदम है। जमहूरी रिवायात और इक़्तिदार को बरकरार रखते हुए आज ये इंतखाबी अमल हो रहा है। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और असम्बली के क़वायद 2007 में जो तरीक़ाकार दर्ज है उसके मुताबिक ये आज स्पीकर का इंतखाब हो रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके मज़ाफ़ात में अज़ान जुमा का वक्त हुआ जाता है। आइए सुनने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला